నమస్తే వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్ నేను విజయలక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుందన్న సీఎం ఏపీలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని స్పష్టం చేసిన చంద్రబాబు 17 మెడికల్ కాలేజీలంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి డ్రామాలు ఆడుతున్నారన్న టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి కేవలం 476 కోట్లతో అన్ని కాలేజీలు సాధ్యమా అని సూటి ప్రశ్న ప్రజాస్వామ్య విధ్వంసకారుడు చంద్రబాబు అన్న వైసీపీ నేత లక్ష్మీ పార్వతి అలాంటి వ్యక్తిని ఆదర్శవంతుడిగా వెంకయ్యనాయుడు కీర్తించడం బాధాకరమని ఆక్షేపణ వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ ఈశ్వర లక్ష్మీ హోమం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిశ్రమల స్థాపనకు ముందుకొచ్చే వారికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా నిలుస్తుందని రాష్ట్రంలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. కేవలం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మాత్రమే కాదని స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో తమతో ఎవరూ పోటీ పడలేరని ఆయన పారిశ్రామికవేత్తలకు భరోసా ఇచ్చారు. విశాఖపట్నంలో జరిగిన CII గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్ బిజినెస్ సమ్మిట్ లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా CII నివేదికను ఆవిష్కరించిన అనంతరం సీఎం కీలక ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రగతికి ఊతమిచ్చేలా విశాఖ కేంద్రంగా కీలక పరిణామాలు జరగనున్నాయని వెల్లడించారు. I have seen everything in this country. 91 economic reforms. After economic reforms, even I am proud to say here, PV Narasimha Rao started economic reforms. I am proud to say here in this place, even he is from Telugu Bidda, from this place, from combined Andhra Pradesh, and also I started second generation reforms. Now I am very happy for the last 7 years. Our finance minister is taking country to forward. I am very proud. She belongs to from Andhra again. Born in Tamil Nadu, she is from Andhra now. I can claim proudly she is from Andhra only. India is very strong in information technology. Reasons are, one is we are very strong in mathematics. Zero is invented by us. Second, British people has taken everything, but they left English to us. That is a very good opportunity for all of us. Even China had a problem. Even my own Kohinoor diamond, they have taken from here. Don't be a job seekers. Try to become job providers. Today I can say very proudly all over the world, any country you can go, Indians are earning highest per capita income, even in America or in Australia or Africa. That is possible only because of knowledge economy. Now GCC has come. I don't have any doubt about it. GCC, India will lead, not only lead, we will dominate. I can say proudly one day, even now, around, I don't know the figures, you have to give me figures, but most of the work on GCC are being done from India, if I am right. Because every 4 IT professionals, one is Indian. Among Indians, out of 4, one is from Telugu community. That is our strength from the beginning. So with all these things, we are having very ambitious plan. Banerjee knows me, even CA knows me. Wealth creation, we need good public policies. Government of India is very keen to make India number 1. There is no compromise, provided all of us will work together. Next year, under Honorable Prime Minister leadership, our Finance Minister is going to announce third largest economy, that is 27 or 28. After that second largest economy, it will take some time, another 10 years. That is where Ernst & Young is predicting. Then 2047, that is my ambition, I am very clear, will become number 1.
There are some reasons for this justification. I am prepared to listen what Government of India is doing. GCC Council, we will have it. In competition, after Government of India, no other state can compete with me. I am assuring that. That is how ISB in Hyderabad, how I competed. And I got it. So here, ease of doing business, we are number one. Not ease of doing business. Now we are working speed of doing business. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను పీపీపీ విధానంలో నిర్వహించాలని కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై వైసీపీ చేస్తున్న ఆరోపణలను టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. 5 ఏళ్ల పాలనలో 17 మెడికల్ కాలేజీలు కట్టేశానంటూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ చేస్తున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని, ఆయన చెబుతున్న కళాశాలలు ఎక్కడున్నాయో చూపించాలని సవాల్ విసిరారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జగన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీపీపీ మోడల్లో వాటిని నిర్వహించాలనే ప్రకటన చేసినప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నానా యాగి చేయడం జరుగుతోంది. మేము 17 మెడికల్ కాలేజీలను పూర్తిగా కట్టాం. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా ప్రైవేటు వారికి దారాదత్తం చేస్తున్నారు. దీంట్లో పెద్ద గూడుబుటాని దాగి ఉందని చెప్పి ఊరు వాడ వినబడేట్టుగా పెద్ద పెద్ద గొంతులతో ఆయన అనుచరులంతా కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆయన అనుచరులను నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. నేను 17 మెడికల్ కాలేజీలను కట్టానని చెప్తా ఉన్నవే, ఎక్కడ ఉన్నాయి 17 మెడికల్ కాలేజీలకు? 17 మెడికల్ కాలేజీలు కట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 17 మెడికల్ కాలేజీలు కట్టాలంటే ఇప్పటి అంచనా ప్రకారం దాదాపు 8,500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే గాని 17 మెడికల్ కాలేజీలు పూర్తి కావు. కానీ అవి పూర్తి కావాలంటే ధరలకు అనుగుణంగా మళ్ళీ 1,000-2,000 కోట్లు ధరలు పెరిగే పరిస్థితి ఉంది. ఎస్టిమేట్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కానీ మీరు ఖర్చు పెట్టింది ఎంత? కేవలం 1,451 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి 8,500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సింటే 1,451 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నేను 17 మెడికల్ కాలేజీలు పూర్తి చేశానని చెప్పి సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఈ 1,451 కోట్లలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది 975 కోట్లు. ఇంకా 476 కోట్లు మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టామని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ దానికి కూడా తప్పుడు లెక్కలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న పీజీ మెడికల్ సీట్లకు అవసరమైన వసతుల కోసమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం 700 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే 700 కోట్ల రూపాయలలో పీజీ మెడికల్ సీట్ల పెంపునకు కానీ లేకపోతే వసతుల సౌకర్యాలు మెరుగుపరిచేదానికి 7 పైసలు కూడా ఖర్చు పెట్టకోకుండా వాటిని కూడా దారి మళ్లించి ఆ 400 మీరిచ్చినామని చెప్పుకుంటున్న 451 కోట్ల రూపాయలు కూడా మీరు పీజీ సీట్ల కోసమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 700 కోట్ల రూపాయలను దారి మళ్లించి వాటిని ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో కూడా ఇంకా దానికి కూడా మెడికల్ కళాశాల నిర్మాణంలో ఖర్చు పెట్టుకోకుండా మరో 250 కోట్ల రూపాయలను ఇతర అవసరాల కోసం అని చెప్పి మీరు వాడుకున్న విషయం వాస్తవమా కాదా జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. అంతేకాకుండా నిజంగా మీరు ఆ 700 కోట్ల రూపాయలు పీజీ మెడికల్ సీట్లకు ఖర్చు పెట్టేసింటే రాష్ట్రంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం మరింత పెరిగేది. మరింత మంది సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యులు ఈ రాష్ట్రంలో అందుబాటులోకి వచ్చేవారు. అనేక క్రిటికల్ వైద్యానికంతా కూడా మనకు నిపుణులైన వైద్యులు అందుబాటులో ఉండారు. వాటన్నిటిని కూడా నాశనం చేసి ఈరోజు నేను మెడికల్ కాలేజీలు నేను కట్టినేవి ప్రైవేటు వారికి దారాదత్తం చేస్తానని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. అంతేకాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో 1995 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ఒక్క కాలేజీ కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు, నిర్మించలేదని చెప్పి నిర్లజ్జగా నిస్సిగ్గుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తున్నారు. వాస్తవాలు చూడు జగన్మోహన్ రెడ్డి, నీకన్నా తెలుసో లేదో నీ పక్కన మీ విడుదల రజనీ గారు వైద్య శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. ఏ సంవత్సరంలో ఈ రాష్ట్రంలో మెడికల్ కాలేజీలు నిర్మించారో ఏర్పాటు చేశారో గణాంకాలు తెచ్చుకో, రికార్డులు. ఇవన్నీ కూడా అవాస్తవాలు కాదు, వాస్తవాలు. దీనికి సంబంధించిన మీ అనుచరులందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. మీ పార్టీ 175 నియోజకవర్గాల్లో, అంతేకాకుండా తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా నీకు సంబంధించిన వారు ఉన్నారు. అన్ని ఏ మెడికల్ కళాశాల ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో వాటిని నిర్మించి పూర్తి చేశారో, ఎప్పుడు ఆ కళాశాల ప్రారంభించారో ఒక్కసారి వాస్తవాలు తెలుసుకుని మాట్లాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్తా ఉన్నా.
వెన్నుపోటుదారుడు అవినీతిపరుడైన చంద్రబాబుతో గొంతు కలిపి జగన్ పాలన గురించి మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు విమర్శలు చేయడంతో పాటు చంద్రబాబుని ఆదర్శవంతుడిగా కీర్తించడం దారుణమని వైసీపీ జనరల్ సెక్రటరీ నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ వైఎస్ జగన్ పాలన గురించి వెంకయ్యనాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలను పునఃసమీక్షించుకుని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. చంద్రబాబు గురించి ప్రజాస్వామ్య విధ్వంసకారుడు అనే పుస్తకం రాస్తే బాగా డిమాండ్ ఉంటుందని పుస్తక రచయిత జనార్దన్ కి సూచించారు. వాటిలో చంద్రబాబు వెన్నుపోటు గురించి, వైస్రాయ్ హోటల్ సంఘటనలు, పార్టీని లాక్కున్న విధానాల గురించి రాయాలని, అవసరమైతే తన వద్దనున్న సమాచారం ఇస్తానని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య విధ్వంసం అనే పేరుతో పుస్తకం రాస్తే బాగుంటుందనేది నా అభిప్రాయం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఎన్టీఆర్ గారు ధ్వజమెత్తినటువంటి తీరు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత పరిహాసం చేశాడో 94 తర్వాత అంటే 95లో, అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడో ఆయన్నే 26వ తారీఖున ఆగస్టు 26వ తారీఖున మరి పార్టీ అధ్యక్ష పదవి నుంచి స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొలగించి మరి ఆయనే అధ్యక్షుడిగా అనౌన్స్ చేసుకున్నటువంటి ఆ చరిత్ర కూడా వీళ్ళు రాస్తే చాలా బాగుంటుంది, కంటిన్యూగా బాగుంటుంది. అయ్యా బాబు, రచయితకి నేను చెప్తా ఉన్నాను, అలాగే జనార్దన్ గారికి కూడా చెప్తా ఉన్నాను. బాబు, ఎన్టీఆర్ గారి మీద అంత భక్తి ఉన్నటువంటి మీరు ఎన్టీఆర్ గారి చివరిలో జరిగిన అన్యాయాల మీద కూడా ఒక్కసారి ఆ పుస్తకాన్ని మీరు బయటికి తీసుకురండి అయ్యా, బాగుంటుంది. వైస్రాయ్ హోటల్ సంఘటన కానీ, అదేవిధంగా లాస్ట్లో ఎన్టీఆర్ ఆస్తులన్నీ కాజేసినటువంటి సంఘటన కానీ, తర్వాత బ్యాంకులో ఉండే ఎన్టీఆర్ ఖాతాలని స్తంభింపజేసినటువంటి విషయం కానీ, తర్వాత ఆయన అధికారంలో ఉండగానే ఆయన పార్టీ అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగించి తనే అధ్యక్షుడిగా అనౌన్స్ చేసుకున్నటువంటి విధానం కానీ, తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవిని అడ్డదారిలో లాక్కున్నటువంటి విధానాన్ని కానీ, వీటన్నిటిని గురించి కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంది చరిత్ర. ఇది లక్ష్మీపార్వతి చెప్పేటువంటి చరిత్ర కాదు. పూర్తిగా ఎన్టీఆర్ గారు వీడియోల ద్వారా, ఆడియోల ద్వారా, జామాత దశమగ్ర క్యాసెట్ ద్వారా, అదేవిధంగా మరి ధర్మపీఠం అనేటువంటి వీడియో ద్వారా స్పష్టంగా తను అల్లుడు చేసిన దుర్మార్గాలు ఏమిటో, అతను సాగించినటువంటి ప్రజాస్వామ్య విఘాతం ఏమిటో, విధ్వంసం ఏమిటో, వీటన్నిటిని గురించి కూడా చాలా స్పష్టంగా ఎన్టీఆర్ గారు స్వయంగా చెప్పారు. మీరందరూ ఎన్టీఆర్ వీర భక్తులని చెప్పుకుంటున్నారు కదా, చివరికి సిగ్గుమాలి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా తాను ఎన్టీఆర్ అభిమానని, ఎన్టీఆర్ గారి యొక్క ప్రజాస్వామ్య విధానాల్ని తాను పరిరక్షిస్తున్నానని, ఆయన ఆశయాలను కొనసాగిస్తున్నానని, ఆయన మహాపురుషుడని, యుగ పురుషుడని ఈ విధంగా అతను కీర్తించడం చూస్తుంటే నిజంగా చాలా సిగ్గనిపిస్తోంది. వినేవాళ్ళకే సిగ్గనిపిస్తోంది. అతనికి ఎట్లాగూ సిగ్గు లేదు. ఎందుకంటే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్ని ఎంత తీవ్రంగా తిట్టాడండి. 94లో ఎన్టీఆర్ అతని మీద చేస్తున్న పనులన్నిటి మీద కూడా ఎన్టీఆర్ గారు తిరగబడ్డారని, నీతి లేనటువంటి వాడు ఎన్టీఆర్, అదేవిధంగా అతను ఉమనైజరు, అంతేకాదు ఎన్టీఆర్ లాంటి పనికిమాలిన నాయకుడు మాకు అక్కర్లేదు, ఎన్టీఆర్ని మేము మర్చిపోయాము అని ఇంత దారుణంగా విమర్శించినటువంటి వాడు ఎవరయ్యా? ఈ చంద్రబాబు నాయుడే కదా. ఎందుకంటే అతని నోటికి హద్దే లేదు. అతనికి 1000 నాలుకలు ఉంటాయి కనుక ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అతను మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ చేసిన తప్పులన్నింటినీ కూడా కొన్ని పుస్తకాల ద్వారా అతను రాయించాడు కదా. మరి వీటన్నింటిని గురించి కూడా మీరు ఆ సమగ్ర చరిత్రలో రాస్తే బాగుంటుంది. అందువల్ల ఆనాడు మొత్తం నిజంగా వెంకయ్యనాయుడు గారు, ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు, బీజేపీ నాయకులు వీళ్ళంతా కూడా ఆయనకి ఎన్టీఆర్ గారు చాలా సపోర్ట్గా నిలబడ్డారు. దురదృష్టం వెంకయ్యనాయుడు గారు అంటే అందరికి ఒక అభిమానం ఉంది, గౌరవం ఉంది, మంచి నాయకుడు, చాలా మంచి వక్త, అన్ని భాషలు అవలీలుగా మాట్లాడగలిగినటువంటి వాడు. అట్లాంటి ఆయన నిన్న ఎన్టీఆర్ గారిని పొగిడారు, బాగానే ఉంది. తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలన వినాశనం అని చెప్పి ఒక్క మాట మాట్లాడారు. అది ఎంత బాధాకరం అనిపిస్తుందంటే, ఒక్కసారి వెంకయ్యనాయుడు గారు మీ సుదీర్ఘమైన రాజకీయ చరిత్రలో మరి మీకున్న అనుభవాన్ని మరి ఒక్కసారి పర్యవేక్షించుకోండి, మీరు ఒకసారి పరిశీలించుకోండి. అటువంటి నీతివంతుడైన ఎన్టీఆర్ గారికి మీరు అండగా నిలబడ్డారు, జాతి అంతా కూడా మిమ్మల్ని గౌరవించింది. కానీ అదే నీతి మాలినటువంటి ఎన్టీఆర్ గారిని అన్యాయంగా దించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడిని వెనకేసుకొని మీరు అతని స్నేహం చేస్తూ అతనితో చేయగలిపి, అతనితో గొంతు కలిపి మీరు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.